안녕하세요. 지금은 이렇게 저녁 한 오후 한 5시를 향해 가는 정도에 지금 어, 비가 오기도 하고 어쩌면 오늘 그동안의 날씨 중에 가장 어, 더웠, 더웠던 2월 14도까지 올라간다고 했던 그런 날입니다. 자, 제가 지금 이렇게 와서 여기 이제 한번 오늘 하려고 생각했던 내용들을 담아보고자 지금 오늘 아침부터 오늘도 상황이 된다면 이것을 좀 오늘 이제 성경 공부하는 내용도 또 담아야지 하면서 계속 별렀다가 이제서야 이게 좀 가능해질 것 같다는 생각이 들어서 지금 이제 녹음을 시작하려고 합니다. 조절을 좀 해보고요. 이게 지금 좀 우리가 이 카메라와 이것을 조절하는 게 과연 어쨌거나 이 정도면 아니면 살짝 이렇게 돼도 괜찮겠네요. 이게 지금 뭔가가 좀 더 좀 단단하게 조여져야 할 거고 조여져야 오히려 더 풀어버리게 된 결과가 된 것 같습니다. 네, 자, 고정 할 수 있는 데까지 하고 네. 자, 레슨 12가 되겠고요. 제가 이제 조만간 이곳 모임에 참석하게 될 수 있기를 바라는데 오늘 메시지를 받으니까 내일 참석이 불가능하면 3월 27일 이후에나 이제 아마 또 모임이 중간에 여러 여기에로 하면 봄방학, 아이들 봄방학, 마치 브레이크 같은 것도 있고 여러 가지들이 상황이 계속 지속이 안 될 수 있는 밖에 없는 그런 상황인 것 같습니다. 자, 마치 브레이크. 저는 오늘 이 공부를 한 후에 이제 결정을 해야 합니다. 내일 과연 제 생각에는 거의 힘들 것 같은데 아무튼 일단 오늘 하나님께서는 또 무슨 내용들을 통해서 제게 지금의 제 필요에 응답하실지 항상 말씀을 공부하다 보면 그런 것들이 풀려 나가게 되는 걸 경험합니다. 자, 그러면 레슨 12 Understanding Spiritual Growth. 제가 이렇게 지난번에 찍어놓은 영상 중에 요런 정도의 상황에서 했던 영상이 좋았던 것 같다는 생각이 들어서 다시 한번 나쁘지 않았던 것 같습니다. 이렇게 조금 더 글씨가 보이게 좀 더 조절을 해보겠습니다. 그랬더니 무게 때문에 약간 조금 위험해 보이는데요. 여기다가 무거운 거를 좀 받쳐줘야지 될 것 같습니다. 네. 자, 아마 이 정도면 괜찮을 것 같고요. 오늘은 뭐 아침에 먼저 하고 빨리 보고 할 수 있는 상황은 아니고 내용이 길 수도 있겠다 싶은데 계속 한번 가보겠습니다. Understanding Spiritual Growth, Ephesians 4:7-16. 영적인 성장을 이해하는 것이란 주제로 되어 있는데요. 에베소서 4장 7절부터 16절까지가 다뤄지는 가봅니다. One recent Christmas, 최근에 크리스마스, 어느 크리스마스에서 I was asked by a group to share about my favorite Christmas gifts received over the years. 지난 수년 동안 크리스마스 선물로 받았던 것 중에 어느 게 가장 좋은 선물이었었는지, 가장 좋아하는 선물인지 나누어 달라고 어떤 그룹에서 요청을 받았었습니다. Well, 글쎄요, there was no doubt about number one.
그 넘버 원에 대해서는 의심의 여지도 없습니다. The gift of eternal life through Jesus Christ is the ultimate gift of all time. 그 예수 그리스도를 통해 영원한 생명을 얻은 그 선물, 그게 전 모든 그 시간을 통틀어서 가장 최고의 선물입니다. But on the practical side of life, 그러나 인생의 아주 실질적인 그런 면에서는 I surprised myself by answering. 제 자신이 그 대답을 하려고 할 때 스스로 놀랐습니다. Electronics, 전자제품이었습니다. Not jewelry, 보석류도 아니고, vacations, 무슨 휴가 같은 것도 아니고, clothes, 옷도 아니었습니다. Not even chocolate, 심지어는 달콤한 초콜릿도 아니었습니다. No, my computer and cell phone. 예, 바로 그런 건 다 아니었고, 바로 제 컴퓨터와 휴대폰이었습니다. Even my dishwasher, even 내 그 식기세척기도 아니었습니다. Landed at the top of my list. 결국은 그런 어떤 것보다 중요한 게 지금 저도 이거에 동의합니다. 셀폰이 지금으로선 모든 걸 하는데 굉장히 많이 필요하고 꼭 갖고 다녀야 되고 이 휴대폰이 얼마나 중요한지요. The best gifts are those that are useful, those that help you live a better life, reach your goals. 여기가 안 보이실 수도 있었겠네요. 잠깐만. 이거 조금만 좀 쉽게 안 올라가지는데요. 오케이. 잘 됐습니다. 이 정도면은 잘 보실 수 있으면 좋겠습니다. 여기 보면 그 유용한 것들, 가장 베스트 기프트는 유용한 것들입니다. 바로 어떤 거냐면 that help you live a better life. 여러분들의 보다 나은 삶을 살게 해주는 것을 도와주는 그런 것들입니다. Reach your goals 또는 여러분의 목표를 이루게 하거나 또 benefit others 다른 사람들에게 뭔가 효력이 갈 만한 도움이 될 만한 그런 것들입니다. And no one gives more perfect gifts than God himself. 아무도 하나님 자신만큼 그렇게 더 이상 그런 완전한 선물을 줄 수는 없습니다. Enjoy now viewing and understanding some of the gifts he has given to the church and to its members, including you. 그래서 하나님께서 교회에게 주신 그리고 그 교회의 구성원들에게 주신 선물들, some of the gifts, 그런 은사, 이럴 때 gifts는 선물이긴데 은사라고도 이제 성경이 번역을 많이 합니다. 한국 성경에 이해하는 것, 또 그걸 바라보는 것을 enjoy, 즐기십시오. 예, 여기 including you는 그 교회의 including 멤버들 그리고 여러분들도 멤버이실 테니까요. 아마도. 그리고 Ephesians 4:7-16 한번 쭉 읽겠습니다. But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore he says, when he is ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Now this, he ascended, what does it mean but that he also first descended into the lower parts of the earth? He who descended is also the one who ascended far above all the heavens, that he might fill all things. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things into him
who is the head, Christ, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. 예, 여기에서 그리스도를 믿는 우리들이 몸에 그 몸에도 여러 각 기관들이 각각 해야 하는 할 수 있는 일들이 주어져 있고 그것들이 서로 연계되어서 하나의 몸을 이루면서 잘 그 몸의 모든 기능들을 활용해서 우리가 움직이고 될 수 있는 것 같은 지체로서의 그 몸과 이런 것들을 다루고 있는데요. 일부러 번역을 하지 않았습니다. 양이 많기도 하고 하다 보면 이제 벌스를 다루면서 또 결국은 번역을 2번 하게 될 가능성이 있어서 자 이제 문제로 먼저 들어가 보겠습니다. Out of God's Word. It's been a joy to learn what all believers have in common. 이렇게 보면 모든 믿는 분들이 공통점으로 갖고 있는 것을 알아가는 배워가는 것이 기쁨이 일 수 있습니다. 그리고 the blessings God has given to each and every one of his children. 그의 자녀들 각각 each and everyone 모든 자녀 각각에게 하나님께서 주신 축복들을 알아가는 것. 축복? 복이라고 하는 게 더 맞겠습니다. 실제로 한국말의 축복은 그냥 blessing의 의미로 지금은 많이 쓰이지만 복이라는 blessing, 복을 한자로 보면 축복한다는 것은 복을 빌어준다는 의미가 돼서 축하한다 축, celebrate보다도 원래 빌축자를 쓰고 축복이라고 하는 걸로 알고 있습니다. 그래서 그냥 축하하다 할 때 축이라면 글쎄요. 그냥 뭐 단어라는 것, 말이라는 건 변해오니까 그렇게 쓰셔도 상관은 없지만 저는 그냥 복으로 표현하겠습니다. 그리고 이제 이게 이런 time to focus 이제 좀 이게 중점을 두어야 할 때인 것 같습니다. On how believers differ. 그리고 어떻게 그 믿는 분들이 각기 다른지에 대해서. Read verse 7. What has been given to each believer. Yes. verse 7에 가면 each one of us grace was given. 그러니까 하나님의 선물의 어떤 그 기준에 의해서 그레이스가 각자의 사람들에게 그레이스, 은혜가 선물로 주어졌다고 하십니다. What determined the portion each receives of this gift? 뭐가 이 선물을 각자가 받도록 하는 그 포션을 결정짓습니까? 바로 the measure of Christ gifts입니다. The measure of Christ's gifts. 그러니까 gift 그 그리스도의 은사의 분량대로라는 말이 되겠습니다. 그러니까 하나님 예수님께서 각자에게 알맞게 그런 선물들을 주셨다고 하시는 거죠. Read verses 8 to 10 as you read. Also look at Psalm 68:18, noting how Christ is pictured as a conqueror marching to the gate and taking tribute, spoils, and captives from a fallen city. 예, 그래서 여기 시편 68편 18절과 Ephesians 4:8 to 10 describes Jesus' crucifixion, resurrection, and ascension into heaven as victor forevermore. 빅토, 승리자로서 그 십자가에 달려 죽으시고 살아나시고 하늘에 오르실 때까지 그 이야기가 에베소서에는 분명히 기록되어 있고요. 크루시픽션, 이거 십자가 처형, 십자가에 달려 들어가시고 레저렉션 부활하시고 어센션 올라가시고 승천 이렇게 되겠습니다. 그런데 지금 이제 벌스 지금 8 to 10에 우선 에베소서에는 therefore 아까 제가 읽었죠. When he is ascended on high, 더 높은 곳으로 올라가시게 될 때, he led captivity captive. 그러니까 이 사로잡히고 포로된 것들을 포로되도록 인도하시고 선물들을 모두에게
두 맨들에게 주셨습니다. 바로 now 이것은 he ascended. What does it mean? But that he also first descended into the lower parts of the earth. 이거 우리 사도신경에 죽고 부활하시고 다시 살아나시고 하는 그 모든 것 속에서 죽으신 지 사흘 장사짐 되었다가 헬로 내려가시고, 그래서 여기 lower parts of the earth니까 저 지옥으로 내려가셨어. 그러니까 예수님께 돌아가시고서 그냥 뭐 어디로 이렇게 계셨던 게 아니라 가장 낮고 낮은 가시지 않아도 됐었을 곳에, 우리가 가야 했었을 곳에 내려가셨다가 하는 말씀을 지금 되어 있고요. 10절에 보면 He who descended is descended, 되면 내려간단 말이고, also the one who ascended far above all the heavens. 그리고 바로 그 내려가셨던 그분, 이분이 He who descended is Jesus Christ. 예수 그리스도께서 다시 above all, heaven보다도 더 저 위로 올라가셨습니다. 그래서 이럴 때 heaven은 우리가 지금 스카이의 저 뭐 몇 층천이 있고 하는 이 우주적인 물리적인 이 시간 위에 하나님이 계신 곳까지 다시 올라가신 걸 얘기하죠. 그러니까 이것은 사실 이렇게 시각적으로 우리가 그렇게 그려보는 거지만 하나님이 계신 곳을 이 물질적인 이 세상에서 어떻게 말할 수 있을지는 쉬운 일이 아닙니다. 설명이 that he might fill all things. 바로 그곳에서 예수님께서 모든 것들을 채우시는 그런 곳. 자, 이제 여기까지 보면 여기 이제 제가 시편, 아까 요 바로 다음 페이지에서 시편 68편, 구약 성경이니까 시편을 찾아가 보겠습니다. 크로니클스 다음에 에스더 있고 당연히 더 뒤에죠. 에클레지아스티스의 시편 68편 18절. 시편은 시라서 몇 장 가스펠 이런 게 아니라 편으로 나눠져 있는 한 편 한 편의 시기 때문에 시편 몇 편이라고 부릅니다. 그래서 68편 18절에 가보면 여기 보겠습니다. When you climbed the high mountain, you took prisoners with you and were given gifts. 여기 나와 있네요. Your enemies didn't want you to live there, but they gave you gifts. 이 18절의 표현에 예수님을 지칭해서 when you climbed the high mountains 하면서 예수님께서 우리들의 죄인이었죠. 우리들의 모든 것들을 다 사하시고 우리를 같이 데리고 또 올라가시고 우리에게 은사들을 내려보내 주신다는 그런 것과 연결돼서 그 구절이 인용되어 있네요. Share briefly what you learn about Christ in verse 19. 그리스도께서 지금 조금 전에 말씀드린 것처럼 저희를 위해서 대신 십자가에 죽으시고, 그리고 정말 가장 낮은 descended, 아까 써있는 내려보내짐을 당하시고, 그리고 10절에는 다시 그러한 곳에서 이제 다시 살아나셔서 하늘에 오르시고, 아버지가 계신 곳 하늘에 오르시고 그곳을 풍성케 그곳에 다 채우시는 충만해지도록 하시는 예수님이 그리스도에 대해서 더욱 한 번 더 명확하게 다시 기억해 봅니다. Next, examine verses 11 to 13. 11. List the various gifted men Christ gave to the church. 여기 11절에 보면 여기 하나, 둘, 셋, 넷, 네 가지가 지금 나왔는데요. 여기는 아마 네 가지가 있어서 그랬겠죠. 바로 apostle, 사도로, 그리고 예언자로, 그리고 또 evangelist, 전도자로, 그리고 pastor, 목사나 교사, 가르치는 자, 목사나 교사니까 가르치는 자로 해서 네 가지의 어떤 은사를 가진 사람들. 그러니까 여기 사도, apostles,
그리고 예언자, 예언자들, 선지자나 뭐 예언자들, 그리고 또 하나가 뭐였죠? 전도하는 은사를 가진 사람들, 그리고 가르치는 은사가 있는 분들. 예, 제가 이렇게 쓰고 있는데 또 이게 거리상 잘 안 보였을 수도 있으실 것 같습니다. What is the function of the gifted people? 그렇다면 이 은사를 받은 이런 사람들의 이렇게 해야 할 역할은 무엇이고 또 그 and 목적, 이럴 때 and는 목적이 되겠습니다. 12절에 다시 가서 보면 for the equipping of the saints for the work of ministry. 그러니까는 for the edifying of the body of Christ. edifying 한다는 건 서로 그 body of Christ의 그리스도의 몸 된 사람들이 서로가 서로를 가르쳐서 보다 어떤 수준에 맞게 가는 것, edifying이란 말, 그런 말입니다. 그러면 그 사역의 일을 위해 성도들, saints는 성도님들이 뭔가를 갖추도록 하시는 것, 그러니까 equipping과 또 하나는 edifying. 이렇게 해서 gifted 된 분들이 equipping 되어서 서로가 edifying 할 수 있도록 하는 게 목적입니다. verse 13에 보면 till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. 그러니까 믿음의 공동체 하나됨으로 모두가 나오고 또 예수 그리스도의 지식과 믿음에서 하나가 되고 또 to a perfect man, 정말 온전한 그런 사람으로 되고 어떤 그런 온전한 사람의 기준은 그리스도의 충만한 어떤 상태의 기준에 의해서 볼 때 그런 겁니다. 그래서 지금 verse 13에서 묘사한 프로세스로 인해 주어진 타임라인, 어떤 타임라인은 어떻게나 처음에는 그러면 우선 all come to unity가 와야 되고 1번 타임라인 먼저 그게 돼야 되고 그런 지식과 믿음에서요. 그리고 perfect man이 되어야 된다. 예수 그리스도의 충만한 어떤 상태의 기준에 맞춰서. 그러니까 처음에 이거를 다시 좀 쓴다면 unity. 예, unity first. 그리고 나서 perfect해지는 것. perfection으로 가야 되겠죠. In Ephesians 4, Paul focuses on the gifted man Christ has given to his body. 에베소서 4장에 바울 선생님은 초점을 맞추고 계십니다. 그리스도가 그의 몸에 has given, 바로 그의 몸, 교회죠. 그러니까 성도들이 된 his church 나와 있습니다. 교회에 그리스도가 교회에 준 은사를 가진 자들, 그러니까 지금 은사를 가진 사도, 전도자, 뭐 예언자, 또 가르치는 자들, 목사나 또 그런 분들 그래서 여기 나왔습니다. apostles. This term can refer to Jesus' 12 apostles. 이 용어란 apostle이라는 말은 그 12명의 예수님의 제자들을 언급할 수도 있습니다. including Paul. 근데 12제자가 아니었던 바울 사도도 포함을 시킬 수가 있고요. or to sent ones, 보내진 자. such as Barnabas, Silas, Timothy, 그러니까 바나바나, 실라나, 디모데나, 또 디도, Titus, and others called apostles. 이런 분들도 다 사도라고 불리었고요. or messengers of the church. 교회의 그 소식을 전하는 자, 메신저들로서도 불렸습니다. Second Corinthians 8:23를 확인해 보시면 그걸 알 수 있고요. When both groups died off, they were never replaced. 이게 중요합니다. 제가 보니까 엄청 중요한 얘기가 여기 나와 있습니다. 그 보스 그룹이 다 이분들이 died off 죽고 난 뒤에는
결코 누군가가 다시 대체하지 않았습니다. 그러니까 어파3 아직도 계속 있다고 어파3 온다. 어파3자가 붙어있는 많은 것들은 여러분들이 그런 단체나 이런 것들은 예의주시해서 보셔야 될 것 같습니다. Prophets, this group of gifted men had the ability to give revelation from God. 이 그룹의 은사를 가진 분들은 하나님으로부터 계시된 어떤 것들을 줄 수 있는 능력을 갖고 있습니다. Revelation of a practical nature. 바로 그 실제적인 어떤 nature의 revelation. As when 아가보가 in Acts 11:27-28에 speaks of a coming famine. 앞으로 기근이 올 거라고 말하는 대목이 나오는데 그 부른 것 같은 것. This group too ceased as the church matured. 이 그룹도 역시 명맥을 이어가지 않고 사라졌습니다. 교회가 점점 성숙해져 감에 따라서. 그러니까 처음에 아파슬, 프로핏 이런 그래서 지금 자꾸 또 자기를 프로핏이라고 말하는 사람들도 상당히 위험하다고 생각이 됩니다. 보통 이 부분 굉장히 중요한 이야기가 다뤄져 있는 걸 지금 볼 수가 있겠습니다. Evangelists, this group, both past and present. 이 전도를 하는 사람들은 이 그룹의 사람들은 과거에도 그리고 현재에도 is gifted to proclaim God's good news of salvation in Jesus Christ. 예수 그리스도를 통한 그 구원의 good news, 하나님의 good news를 선포하는 그런 것들을 은사로 받은 사람들입니다. 어떤 사람들이냐면 빌립이 있죠. One of the deacons chosen in Acts 3. 그 세븐 집사들이 사도행전에 나오는 6장에 나오는 그 중에 한 명, 빌립 집사, 그리고 was later called Philip the Evangelist라고 불려진 분입니다. 여기도 사도행전 21장 8절에 살펴보시면 나옵니다. Pastors and teachers, 파스토들과 또 교사들, 목사와 교사. This combined title refers to a single man with two functions. 사실 이것은 한 사람인데 두 개의 기능을 할 수 있는 that of pastor or shepherd. 목사나 또 목자. Who is to also teach God's people. 하나님의 백성을 가르치는 역할을 할 수 있는 그런 분들. This group of men is still present with us. 이분들이 현재 이런 분들이 우리와 여전히 우리 세대에도 있습니다. Pastor teachers provide the central leadership in local churches today. 아무래도 가르치는 일을 하다 보면 리더가 되기 쉽다 보니 그 중요한 중심이 되는 리더십을 제공하는 그 각 개교회, 지역 교회에서 오늘날 이런 패스터 티처들이 그런 것들을 역할을 하고 있습니다. 자, 그러면 서비스 gifts. 여기 서비스 gifts. In other epistles, epistle은 letter를 얘기합니다. 편지. 그 서신, 다른 서신서에서 바울은 speaks of service gifts. 섬김의 은사에 대해서도 말하십니다. Read Romans 12:4-8. 로마서 12장 4절 8절 읽어보시고 list the gifts named. 그 은사들이 뭔지를 한번 불러보시고요. Also note to whom these gifts were given. 그리고 누구에게 이런 은사들이 주어졌는지 로마서 12장 4절에서 6절에 또 앞에 나와 있고 4절, 8절 나와 있다고 지금 언급되어 있습니다. 그래서 돌아가서 이제 신약 성경 로마서 사도행전 바로 뒤에 있는 로마서를 가보겠습니다. 여기 칸이 많이 있고 좀 뭔가 더 적을 것이 있는 것 같습니다. 제가 이렇게 앉아있으면 허리가 아파지기 시작을 해서 어떻게 자세를 잘 하면서 해야 될 것 같습니다. 12장 4절부터 잠시 여기 이제 성경에 제가 보는 Poverty and Justice 바이블입니다. 자, 12장 4절 A body is made up of many parts. 이거는 제가 여기다가 이게 한참 긴데 다 쓰기 힘들 것 같아서 잔노팅 하겠습니다. A body is made up of many parts.
몸은 여러 부분으로 만들어져 있습니다. 그리고 each of them has its own use. 그리고 각각 각자의 용도가 있습니다. That's how it is with us. 이것이 바로 우리에게도 동일한 방식입니다. There are many of us. 우리도 많은 우리가 있습니다. But we are each part of the body of Christ. 우리도 그리스도의 몸의 각각 부분입니다. As well as part of one another. 또한 서로를 위한 파트이기도 하고요. God has also given each of us different gifts to use. 그래서 우리 각각 사람들에게 다른 기프트, 사용할 수 있는 은사들을 하나님 주셨습니다. If we can prophesy, 지금 여기가 보이나요? 우리가 prophecy, 예언을 할 수 있다면 we should do it according to the amount of faith we have. 그렇다면 우리가 갖고 있는 믿음의 분량에 따라서 그것을 행사해야 합니다. 예, 제가 지금 8절까지 If we can serve others, 우리가 다른 사람을 섬길 수 있다면 we should serve, 섬겨야 합니다. If we can teach, we should teach, 가르칠 수 있다면 가르쳐야 하고요. If we can encourage others, 우리가 다른 사람들을 격려하고 이런 걸 할 수 있다면 we should encourage them, 또 그렇게 사람들을 격려해야 합니다. If we can give, we should be generous. 우리가 어떤 줄 수 있는 거 그런 줄 수 있는 사람들이라면 제너러스하게 아주 풍부하게 관대하게 해야 합니다. If we are leaders, 그리고 우리가 리더들이라면 we should do our best. 우리의 최선을 다해야 합니다. If we are good to others, 만약에 우리가 다른 이들에게 선을 행하면 we should do it cheerfully. cheerfully 아주 행복하고 신나게 해야만 합니다. 예, 이건 좀 더 번역이 요즘에 말할 수 있는 그 쉬운 말로 되어 있어서 그러니까 4절에서 6절까지 무슨 은사들이 주어졌는가 나오는데요. 그 각 지체로서 body of Christ로서의 파츠, 지체 파츠로서 각각 예언의 은사도 있고 또 그 믿음으로 행사해야 된다 그랬고요. 섬김의 은사도 있고 가르침의 은사도 있고 그리고 권면 그러니까 아까 여기 어려운 말로 안 하느라고 격려라는 표현 썼는데요. 그리고 이렇게 주는 거를 좋아하는 그 헌금을 한다거나 드리는 것, 헌신의 경우에 기쁘게 그렇게 해야 되고 다른 사람들에게 또 리더십도 은사라고 아까 나왔고요. 예, 이런 것들이 있습니다. Read Ephesians 4:14-16. 여기 앞에 14-16에 보면 that we should no longer be children. 정말 어린이로 계속 머물러서는 안 되고요. 그런 것들을 to and fro, 앞으로 뒤로 다 던져버리고 carry the about with every wind of doctrine. 이제 가르쳐진 교리들을 가지고 그것들을 수행하는 사람이 되어야 된답니다. By the trickery of man, 그 인간들 사람들의 그 어떤 trickery, 약간 그 속임수라든가 in the cunning craftiness of deceitful plotting. 그러니까 뭔가를 자꾸 그렇게 사수를 부리고 사람들을 속이고 뭐 그러는 그런 기술들에서 다 이 우리가 배운 교리라 이런 거에 의해서 그런 것들을 버리고 또 지금 14부터 16 stability. How is stability defined in verse 14? 그래서 그 바람에 뭐가 막 움직이면 그 back and forth 여기 to and fro 토스트란 말은 자꾸 여기 지금 토스트라는 표현이 여기 나왔습니다. 토스트 된다는 얘기는 이리 던져졌다 저리 던졌다 그러니까 바람이 부는 대로 이렇게 저렇게 왔다 갔다 하게 되는 그런 안정적이지 않은 how 어떻게 안정적이 되는가 14절에 안정적이지 못할 때 with every wind of doctrine 가지고
수행하면서 어린이로 머물지 말라고 합니다. 되게 중요한 말씀입니다. 어린 아이들은 뭐 귀가 얇다 그런 것보다도 아래 모르는 게 많으니까 계속 no more children이 되라고 그랬습니다. no more children, 그러니까 차일디시한 것들을 버리도록. What metaphors does Paul uses to give you words, pictures of those who lack spiritual stability? 그러니까 멀추하지 않은, 성숙하지 않은 아이에다 비유를 했습니다. 그러니까 제대로 훈육되고 교육되지 않은 그런 믿음의 수준에 머물지 말라고 하십니다. How are unstable Christians fooled and led astray? 그러니까 fooled, 그러니까 바보같이 당하고 잘못된 길로 가는 astray, 길을 따라서 잘못된 곳으로 이끌려갈 수 있는 unstable Christians들은 그러니까 이상한 그 이단이라든가 또 이단 사설들, 맞지 않는 잘못된 복음, 진리가 이렇게 말씀에 굳게 서 있지 않기 때문에 제대로 아직 자라나지 못해서 뭘 들으면 계속 흔들릴 수밖에 없게 되겠죠. maturity 이거는 그 성숙도. How is maturity described in verse 15? 그래서 speaking of the truth in love, 사랑 안으로, 사랑 속에 진리를 말하고 may grow up in all things into him who is the head, Christ. 바로 우리의 머리 되시는 예수님의 수준에 여기 지금 여기 나왔네요. Truthfulness. What is said about truthfulness in verse 15? Also note what is to temper our truthfulness. 그러니까 예수님의 수준이 되기 위해서 바로 사랑 안에 truth in love. 그러니까 우리가 정말 누군가를 진리라고 말할 때 막 분노하고 화내면서 틀렸다고 막 하는 누군가를 지적하는 게 아니라 사랑으로 진심으로 진리에 대해서 나눠야 하겠습니다. Speaking the truth. 진리 안에서 사랑 안에서 진리를 말하고 무엇보다 grow up in all things into. 그러니까 우리가 주님 예수님의 수준으로 grow up 해야 한다는. Cooperation. What words describe the body in verse 16? 무슨 단어들로 16절에서는 from whom the whole body joined, 단어 정말 좋습니다. joined 서로 연결되고 knit together 이렇게 짜여져 있는 every joint supplies, 우리의 관절들 그런 것들이 서로 이 모든 관절들이 서로 기능하기 위해서 연결돼 있고 according to the effective working by which, 그러니까 뭔가 효과적으로 기능할 수 있고 일할 수 있도록 하는 것에 의해서 every part가 서로 나누고 share the causes growth of the body of the edifying of itself in love. 서로 사랑 안에서 love, 사랑 안에서 edifying이라는 말 또 나왔습니다. 서로 교훈을 가르치고 배우고 하면서 바디가 자라나야 한다는 얘기. 네, 오늘 좀 여기 그런 말씀 나왔습니다. Every part. 여기 워드에서 joint, 관절의 이야기, 서로 조인되고 하는 그런 단어들을 잘 사용했습니다. What is the role of every part of the body? 그다음 그 몸의 모든 파트들의 기능이 무엇이고, what is the objective? 그 목적이 뭘까요? 바로 조금 전에 말씀에서 16절에 있던 것처럼 growth입니다. 그죠? 서로 롤은 서로가 쉐어링, 그 기능들을 서로 해서 이펙티브하게 워크할 수 있도록 효과적으로 기능할 수 있게 도와주고, 그리고 결국은 그로우해서 그 몸이 잘 그로우 할 수 있도록 growth of the body, growth of the body입니다. 서로 그렇게 잘 성숙해 갈 수 있도록. 그러니까 몸이, 그러니까 교회가 또 성도들이 계속 어린아이 같은 수준에 자라지도 않고 한다면 뭔가 문제가 있는 거죠. 우리 아이들이 키도 안 자라고 머리도 안 자라고 지식도 안 자라고 어딘가가 장애가 있거나 문제가 생겼다는 얘기가 되는 것처럼 그리스도인들이 모여있는 교회 공동체도 예수 그리스도의 몸으로서
그런 어떤 성숙해가는 모습들이 계속 자라가는 그런 것들이 보여지지 않는다면 그것 이제 기능상으로나 모르나 각각 또 파트들이 제대로 기능하지 못해서일 수도 있고 큰 문제를 초래할 수 있게 될 겁니다. And into your heart as you think about this passage about spiritual growth. 스피리추얼 영적인 성장에 관한 이 구절들을 생각해 보면서 What did you learn about? 무엇에 대해서 배웠습니까? Your responsibility to grow in Christ. 바로 저 같은 경우에 남의 제가 잘하는 것, 제게 주신 은사를 잘 알아내고 또 제가 잘하는 것으로 그 전체 공동체에 기여할 수 있는 그런 은사들을 더 잘 자라도록 해야 할 것 같습니다. Your responsibility to serve in your church. 예, 그리스도 안에서 영적으로 저는 배우는 것 좋아하고 또 가르치는 것 좋아하고 그런데요. 요즘은 좀 더 그 공동체의 의견이나 생각들, 어려움들을 좀 듣는 것에 더 제가 가진 은사는 아닐지 모르나 좀 필요에 의해서 이것들이 좀 키워졌으면 하고 있습니다. 여러분의 그 교회 안에서, 그러니까 교회 안에서도 그렇고요. 지금 그런 하나님께서 때에 맞춰서 그런 기회들을 또 가져오시는 것 같습니다. Your responsibility to know the truth and avoid those who tell you differently. 그러니까 이제 지금 진리에 관해서 알아야 할 책임, 또 그걸 다르게 말하는 사람들을 피하는 avoid 그런 책임이 우리에게 있습니다. 그 요즘 한국에 지금 신천지 뭐 이단들 또 심지어는 교회 내에 개신교회 내에 뭐 정치적이거나 또는 그 성경에서 벗어난 진리, 그러니까 잘못된 가르침들을 우리가 제대로 성경을 트루스에 연구를 하고 제대로 깨닫고 안다면 그것이 기준이 되어서 잘못된 것들을 구분할 수 있게 되니까 그 구분으로 피할 수 있게 되는 거죠. 그래서 심지어는 꼭 아주 대단한 이단들 뭐 너무나 분명하게 잘못 가르치는 것들은 좀 쉽게 구분할 수 있고요. 그렇지 않을 경우에 말씀을 전하는 그 앞에 선 가르치는 자들 또 저 같은 경우에 제가 지금 여기서 이렇게 말하는 것들 지금 제가 말하는 내용이 저게 과연 맞는 소리일까? 어떻게 구분하겠어요? 그건 결국은 성경 말씀을 제대로 다 알면 내가 아는 것이 진리인 것이 확실해지면 다른 사람들이 하는 말에 어디가 뭔가가 문제가 있는지를 구별해낼 수 있는 변별력이 생기게 되고 그럼으로써 나의 신앙도 결국은 변증되고 변별력과 변증을 가능하게 한다고 믿습니다. Your appreciation for your pastor teacher. 예, 제가 지금 제가 다니고 있는 캐네디언 처치의 교회에 미션 얼라이언스 처치인데요. 처치 그 디나미네이션 교단이 이 교단에 속한 교회를 여러 군데 이제 방문해서 들어보고 예전에도 또 다닌 적이 있고 하는데 보면은 상당히 복음주의적이고 성경을 가르치고 보고 하는 관점들이 굉장히 제가 어그리할 수 있고 동의할 수 있는 그런 균형 잡혀 보이는 뭐 완벽한 교회는 없지만 적어도 말씀에서 치우치거나 잘못 가르쳐지고 있지는 않다고 제가 동의할 수 있을 그럴 교회를 다니고 있습니다. 그래서 지금 그 패스터들 교회 가르치는 역할하는 분들 다 저희가 잘 지내고 또 감사하고 있죠. Your role in unity in the body of Christ.
그리스도의 몸으로서의 유니티, 하나됨에서 저의 역할은 뭘까요? 그래서 지금 저희는 저희가 뭐 캐네디언만큼 네이티브 스피커처럼 영어를 너무너무 잘하고 지금 어, 담임 목회자나 어소시에이트 가르치는 일을 주로 맡는 목사들이나 이런 분들이 하시는 만큼 영어를 구사하지를 못하고 하지만 그리고 저희는 또 늦게 그 교회에 또 찾아가게 되었고 하지만 저희들이 할 수 있는 하나에서 저희들은 그 새신자라든가 왔다가 사라지는 그 한 몇 번 보이다가 없어지거나 이러는 사람들에 대한 그 새신자에 대한 관심이 제가 많아서 언제부턴가 그 사람들을 서로 이름도 기억하고 서로가 좀 알게 해주는 역할을 건의하고 그 이름표 같은 것들 달아서 서로들 알게 해주는 것들 그러니까 교제 서로 그러니까 교회를 찾아왔다가 너무 낯설어하고 그냥 굉장히 외롭게 잠시 있다가 다시는 돌아오지 않을 그 어떤가에 속하고 싶은 모든 사람들이 찾아오는 데는 따뜻한 환영의 느낌이 있는 것이 중요하다고 생각이 되고요. 저희들이 어디를 가도 그런 것들이 굉장히 중요하기 때문에 그 역할을 하려고 가능한 한 노력합니다. 그리팅 또 뉴 크리스찬에 대한 관심, 크리스찬이 아니라 뉴 비지터 이런 것들의 케어를 하는 걸 지금 목사님 그 캐네디언들 목사님과 서로 나누면서 지금 뭔가를 하고 있습니다. What three things will you begin to do to promote your spiritual growth and usefulness in the church? 무슨 세 가지가 여러분의 영적인 성장과 usefulness, 유용성, 교회 안에서의 유용함, 을 증진시킵니까? 증진이라는 말이 요즘 잘 생각이 잘 안 났었어요. 증진시키다. 어디 가서 무슨 걸 할 때, 먹을 때, 이럴 때 프로모션이 있고 하면은 잘 가면서 프로모션이란 말을 한국말로 가격일 때는 특가일 수도 있고 뭐 이렇지만 이 프로모션, 프로모트, 예, 증진하다, 더 나아지게 하다 하는 것을 시작할 것입니까? What three things will you begin to? 예, 저에게 주어진 이 부분을 보면서 요즘 저는 계속 제 영적 성장을 위해서 또 교회에 유용하게 되기 위해서 계속 이렇게 말씀 공부, 바이블 리딩, 또 줌 미팅 같은 나눔 또 하고요. 말씀 그리고 전도 그리고 새신자들 관심, 새신자 관심 이런 것들 교회에서 좀 더 노력하고 있고요. 이제 앞으로 더 뭔가를 할 겁니다. 그리고 할 수 있는 데까지. 그리고 이제 기도. 성령에 이끌려서 성령님의 지난과에서 다루듯이 인도하심에 더 민감해지도록 하고 기도하며 담대해지는 것이 제게 필요하다. 이 모든 것 결국은 믿음이 있어야 하고 강해야 하는 일이라 이 모든 것들을 통해서 제 믿음이 더욱더 강해지고 잘 설 수 있도록 제가 지금 그렇게 노력하고 있습니다. 이제 한국말도 좀 섞어서 제 정리를 위해서 이렇게 그냥 시간을 좀 줄여볼까 해서 열심히 노력하고 있고요. 글쎄요, 여기 보면 마지막 마무리 heart response. This is a lot to grasp. 이 grasp란 단어 잡는다는 말인데 이게 파악하기 참 많은 것들이 지금 이곳에 있었습니다. 이 내용 속에 2번 12과 그리고 I know this lesson has gotten quite long 그리고 또 꽤 긴 내용이었습니다. 그래서 제가 지금 가능한 한 여기에 제 의견을 많이 달다가는 몇 시간이 걸릴 것 같아서 쭉 지금 이렇게 한번 나누고 있습니다. But please remember these nutshell truths. 이 nutshell 그 어떤 너트의 껍질 진리들을 기억하세요. 다시 말하면 단단하게 겉에 있는 그 알아볼 수 있는 진리들.
One main purpose of the gifted man God has given to us. 우리에게 하나님께서 주신 은사를 받은 사람들의 주요 목적은 is to prepare believers like you. 바로 여러분과 저 같은 신앙인들이 prepare 준비되도록 해서 저와 여러분이 for a ministry of service to others in our churches. 우리 교회 공동체 속의 다른 이들을 섬기는 미니스트리를 하라는 것이라고 봅니다. And the end goal, 최종의 목적은 to produce spiritual growth and maturity, furthering the unity of believers in the body of Christ. 결국은 영적 성장을 그리고 또 영적 성장과 그 성숙을 프로듀스 생산해서 더 깊이 그 그리스도의 몸을 이루는 우리 믿는 분들의 하나 되도록 더 깊이 하나가 되도록 하려는 것이라고 생각합니다. What a marvelous plan. 얼마나 marvelous 놀라운 계획일까요? But it requires responsibility and a serious commitment on our part to ensure our own spiritual growth and encourage the same in others. 결국은 그것을 위해서 이렇게 교회에 이제 참석하고 예수님을 믿고 하나씩 알아가는 우리들은 아주 중요한 책임을 요구받고 있고 또 아주 심각하게 진지한 그 커미트먼트 뭐랄까요? 충성, 뭔가 일을 해나가는 것, 바디 파트로서의 어떤 결단, 노력 그런 것들이 필요하다는 겁니다. 우리의 그 영적 성장과 또 다른 사람들을 권면하고 다른 사람과 또 same, 똑같은 것들을 할 수 있도록 격려하는 것 그런 것들을 확실하게 하기 위한 ensure 하기 위한 우리의 바디, 우리의 파트들, 우리가 해야 할 역할을 커미트먼트 하도록 해야 하는 것입니다. If you're discouraged or overwhelmed, 만약에 실망되거나 낙담되거나 또는 너무 투마치 이게 너무 너무 심하게 많다고 무겁게 느껴지거나 하시면 please don't be. 그럴 때는 아무것도 하지 마세요. Spiritual growth and maturity is progressive. 중요한 말을 하고 있습니다. 보통들 너무 그 교회 열심히고 하는 분들도 다 좋지만 때로는 그러다가 하나님은 어디로 가고 일만 남을 때도 있고요. 전혀 자기들의 영적인 성장과 다른 사람들에게도 도움이 되지 않을 때가 있을 수 있습니다. 열심은 좋지만 잘 자신의 상태와 또 정말 이펙티브하게 효과적으로 도움이 될 수 있는 것을 찾아내는 것이 중요한 것 같습니다. Spiritual growth and maturity is progressive. 예, 이건 점진적이지 갑자기 어느 날 대단한 사람으로 바뀌어져 있지 않습니다. God doesn't expect you or me to be mature overnight. 예, 밤 자거나 일어났더니 갑자기 아주 놀랍게 성숙해 버려 있는 것을 하나님은 기대하시지도 않습니다. As with our physical growth, 우리의 육체적인 것이 성장하는 것처럼 spiritual growth, 영적인 성장 is a steady climb, 아주 약간 steady, 막 변함없이 쭉 그렇게 climb 올라가는 겁니다. Until you reach maturity, 여러분이 그 성숙에 달할 때까지. And won't the reward be great when we reach the summit? 그리고 또 리워드가 won't 리워드는 얼마나 멋지지 않겠습니까? 우리가 저 정상에 올라갔을 때라는 말입니다. 그러니까 이게 리워드 상급 그렇게 열심히 해서 다 해서 우리가 정말 아마도 제 생각에 우리가 몸이 자라고 해서 남에게 뿌듯하고 자랑스러운 것도 있을 수 있겠지만 육체적으로 볼 때 예, 우리 자신 그런 몸을 갖게 된 그 자신이 또 굉장히 보람되고 기쁠 수 있는 것처럼 우리들이 영적으로도 남이 보아도 저렇게 성숙해서 잘 섬기고 교회에서 아름답게 또 역할을 하고 하는 것들을 굉장히 중요하고요. 그것도 또 굉장히 좋은 상급이지만
스스로가 느끼는 그 행복과 이렇게 주님 안에서 성숙해서 누리는 놀라운 그런 복들을 여러분이 누리게 될 겁니다. 그래서 오늘 저도 78페이지까지 오늘 이 12과 함께 또 오늘도 거의 이렇게 오랜 시간 나누었습니다. 굉장히 긴 거라 더 오래 걸릴 뻔했는데 제가 나름 노력했습니다. 네, 어쨌거나 되게 감사하고 기도하겠습니다. 하나님, 오늘도 그리스도의 몸된 교회 안에 저희가 속해서 같이 믿는 분들과 이 건물인 교회가 아니라 저희들이 연결되어지고 믿는 분들이 서로 함께 모여 예배하고 또 기도하고 하는 모든 그런 모임 속에 그런 모임들이 전부 모여진 그 예수님을 중심으로 예수님의 머리가 되시고 또 전체가 연결되어서 있는 우주적인 전 우주적인 그런 몸된 교회 속에 속한 우리로서 하나님 우리에게 주신 각자에게 고유하게 주신 하나님의 믿음의 분량대로 주신 은사들 각자 갖고 있을 수 있는데 하나님 잘 발견하고 지혜롭게 그 은사들을 믿음의 공동체 속에서 잘 사용해서 그 교회나 우리가 속한 곳들이 잘 기능하고 멀리서 봐도 어떤 장애가 있는 모습이 아니라 온전한 모습으로 사회 속에서 우리가 속한 곳에서 드러나지는 그런 공동체들이 되게 해주시기를 원합니다. 개인적으로도 영적으로 잘 성숙해서 믿음의 분량도 늘어나고 할 수 있게 도와주시고 또 전체 몸으로서 어떤 기관이면 기관 같답게 또 어떤 공동체로서의 성숙해가는 모습들이 있어서 많은 사람들이 보고 또 칭찬할 수 있는 모습 하나님께 물론 더욱 칭찬받을 수 있는 그런 우리들로 계속 성숙해 갈 수 있게 하시고 조급해하지 않게 하시고 꾸준히 계속해서 말씀 보고 기도하고 또 이 가진 기쁨들과 이런 것들을 주변과 나누고 그걸 통해서 하나님이 계획한 자들이 하나님을 발견할 수 있도록 우리를 통해서 그런 일이 일어나도록 도와주시기를 원합니다. 하나님 오늘 기도할 수 있는 시간 이렇게 말씀 보고 또 기도할 수 있는 시간 나눌 수 있게 해주신 은혜를 감사합니다. 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.